कार्तिक महात्मा चतुर्दश अध्याय। शुण हे प्रभु महारथाए एथु अंतरे जहा कथा से जलंधर नामे वीर शिव संगरे युद्ध तार दिन को दिन युद्ध बड़ी हर असुर रणे कड़ी एमंत सिंधुराज सुत युद्ध देखिले विपरीत समर सुख पाई रणे नित्य करती क्षणे क्षणे ता देखी सागर तनय मनरे उपजिला भय विचार कला हृदय मध्य याकू के जिणिब युद्धे शत्रु को भय नाई किछि समरे नृत्य करू अछि एणे अजय शूल पाणी माया न कले मुह जिणी एते विचारी दत्तराय मायारे रचिला उपाय समर छाड़ी बेगे गला घड़ीके बाहुड़ी ओइला पार्वती रूप प्राय करी रथे बसाई एक नारी प्रवेश हेला शिरणे देखती सर्वशिव गणे रथ बसाई दिव्य नारी बांधिछि पाद पाणी धरी शंभु निशभु बेनी भाई तांको गोचरे तेला नहीं से महा युवती की धरी कोपे चापुड़ा मुख मारी भर्सना करी दियंती गाड़ी विकले कांदुअछि बाड़ी मर्त्य कोकिल प्राय बाणी बोलई रख शूल पाणी हे रुद्र गणपति तुम्भे देखते एडे शास्त्री हे मोर पुत्र ऋतु मुख तू देखु अछु एते दुख नंदी भृंगिरे महाकाल धिकत हेउ तुम्भ बल आंब को धरी आनी रागे दंड देउछि तुम्भ आगे एहा जे अर्जिथिली मुई ईश्वर प्राय पति पाई हे प्रभु त्रिलोक्यर नाहा के मते सौ अछ ताहा असुर गंजु अछि मते तुम्भ जीव जीछ कि निमंते पारिले मते रक्षा कर नहिले रणु अपसर एमंत बोली कांदी कांदी ईश्वर बल वीर्य निंदी शुणी सगल शिवगण तरस्थ हेले जणे जणे के शस्त्र न पारती धरी असुर छिद्र पांच मारी शिव जे सत अपमाने बहुत दुख जात मने निज धैर्य निंदा करी अधबदने त्रिपुरारी बोलती धरणी की चाही कि कर्म कला आनिबी एड़े विवाद केउ अर्थे से तो पड़िला शत्रु हाथे किंपा होइला एड़े कर्म सत जे चारि जुग धर्म असुर कले केउ तप पार्वती अंगे नाही पाप तेबे पार्वती हेउ पारी से ताकू दंडु अछि धरी जे शंभु निशुंभु राक्षसे मरंतु गौरी सकाशे हेमंत बोली साप देई पुणी चिंतिले उमा साई ए सर्व मिथ्या हेब परा से जे अग्नि कांति उग्र तारा तांकु छुईबे काहीं तथ्य हेमंत बोली कले नृत्य ता देखी दत्य जलंधर बिंधिला कोटि कोटि सर बरसा काले जेने जल वृष्टि करती मेघमाଳ सेही प्रकारे सिंधु सूत बाण बिंधिला अप्रमित ईश्वर अंगे बाण पड़ी जेसन पर्वत कुड़ी सरे शरीर हेला गोप्य ता देखी शिव कले कोप रुद्र सहिते शूल पाणी ज्योति जुगांत अग्नि जानी निर्भय विजय कले युद्धे जेने मंदर सिंधु मध्य सेही प्रकारे अंधकारी रिपु मंथन शूल पाणी मारती असुर सैन्य जेने बतासे भावन लोटी पड़ती भूमि गते जेने ईश्वर शूल घाते पड़िले अनेक असुर ता देखी कोपे जलंधर बिंधई असख्यक बाण अग्निकूड़कू जेने तृण असुर सह सेही रूपे दग्ध होइले रुद्रतापे महावृक्षर हाथ जाते वृदत्य पड़ती महाघाते अस्थि मांस मिसी दड़ी रुद्र तेजरे जाती जड़ी ता देखी निशाचर ताठे पलांती नदी थाट नदी पलांती नदी सही बाट गरिष्ठ दत्य माने थिले राजा को छाड़ी पलाइले सैन्य अभावे जलंधर क्षत्रिय राण महावीर मरणे उपेखिले शंका तार विरोधी रणरंका परगिबेनी पर चंडे पिटिला रुद्र रथ खंडे ध्वनि सुबिला घड़घड़ी वृषभ मूर्छा जाई पड़ी बाहन अभावे ईश्वर हेले अत्यंत क्रोधपर विष्णु आयुधे सुदर्शन करे धैर्यले त्रिलोचन विश्वमूर्ति जे प्रकाशी काल पुरुष प्रिय दिशी स्वभावे अनंत पुरुष अस्त्र संहारी विश्ववास
ତାର ଶ୍ରୀକରେ ବିଷ୍ଣୁ ବାଣ ବିଶେଷ ଦେବଙ୍କ କିରଣ ସେ ଚକ୍ର ଦଣ୍ଡ କରେ କାଟି ତେଜ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଖୋଟି ଦୈତ୍ୟ ନାଶନ ଦେବ କାଶୀ ଚକ୍ରକୁ ପେଶିଲେ ଆକର୍ଷି ଶବଦ କଲା ଦଶ ଦିଶେ କମ୍ପିଲେ ଧରଣୀ ଆକାଶେ ପ୍ରଖର ଜ୍ୟୋତି ତାର ଦେଖି ଦୈତ୍ୟ ବୁଝିଲେ ବେନିଆକି ଚକ୍ର ପଡ଼ିଲା ବକ୍ଷସ୍ଥଳେ ଯେନେ ଚଡ଼କ ଗିରି ମାଳେ ତେନେ ଶବଦ ପରଚଣ୍ଡ ଛିଡ଼ିଲା ଜଳନ୍ଧର ମୁଣ୍ଡ ଶିରେ ଶରୀର ଏକାବେଳେ ଟଳି ପଡ଼ିଲା ରଥ ତଳେ ଧ୍ୱନି ଶୋଭିଲା ତିନି ପୁରେ ଚକ୍ର ମିଳିଲା ହର କରେ ଅସୁର ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ପଡ଼ି ଓଷ୍ଠେ ଅଳପ ଦନ୍ତ ଭିଡ଼ି ନୟନେ ଚାହିଁଲା ତରାଟି ଦେଖିଲା ଶିବ ରୂପ ଗୋଟି ତାର ଶରୀର ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗେ ପଶିଲା ଯାଇ ରୁଦ୍ର ଅଙ୍ଗେ ସେ ତାର ନାରୀ ବୃନ୍ଦାବତୀ ଅଗ୍ନିରେ ଝାଂସି ଥିଲା ସତୀ ତାହାତ୍ମା ଅନ୍ତରିକ୍ଷେ ଥିଲା ଗୌରୀ ଅଙ୍ଗେ ସମ୍ଭାଇଲା ଦେଖନ୍ତି ସର୍ବଦେବତାଏ ଶୂନ୍ୟ ଶୁଭିଲା ଜୟ ଜୟ ବ୍ରହ୍ମା ସହିତେ ସୁରମୁନି ବିଶେଷ ପୂଜା ବିଧି ଘେନି ଆସି ମିଳିଲେ ଶିବ ପାଶେ ଜୟ ମଙ୍ଗଳ ନାଦ ଘୋଷେ ବିବିଧ ଉପହାର ଦ୍ରବ୍ୟ ଶିବକୁ ସମର୍ପିଲେ ସର୍ବ ସ୍ନାନ କରାଇ ଗଙ୍ଗା ନୀରେ ଅଙ୍ଗ ମଣ୍ଡିଲେ ଅଳଙ୍କାରେ ପୁଷ୍ପଚନ୍ଦନ ଗନ୍ଧ ଧୂପ ସଞ୍ଜ ଆଳତି ହୋମ ଦୀପ କପିଳା ଶିରେ ଅଙ୍ଗ ଦେଇ ଶିବଙ୍କୁ ସନ୍ତୋଷ କରାଇ ସ୍ତୁତି କରଇ ଦେବ ଲୋକେ ବୋଲନ୍ତି ନମ ତ୍ରିଅମ୍ବକ ନମ ଈଶ୍ୱର ନମ ଶିବ ତୁ ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବ ସର୍ବଦେବଙ୍କ ଶିରୋମଣି ନମ ଶଙ୍କର ଷୋଳପାଣି ତୁ ଦେବ ଆସି ମହେଶ୍ୱର ବୃଷଭ ଧ୍ୱଜେ ବିଶେଶ୍ୱର ଅଖିଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପତି ତୋତେ ଚିନ୍ତନ୍ତି ସିଦ୍ଧିପତି ନମସ୍ତେ ଦେବ ପଶୁପତି ତୁ ଦେବ ଏକ ବିଶ୍ୱମୂର୍ତ୍ତି ତୋର ଚରଣେ ଯୋଗୀ ଜନ ଶଙ୍କା ଉପେକ୍ଷୀ ଘୋର ବନ ଆନନ୍ଦ କାଳ କାମନାଶୀ ଜନ୍ମ ମରଣ ଧ୍ୱଂସ ଦୁଃଖ ଧ୍ୱଂସୀ ସେ ଭସ୍ମ ରେଣୁ ଅଙ୍ଗେ ଆଖି ଆତ୍ମାକୁ କରୁଥାନ୍ତି ସୁଖୀ ଏଣେ ତ ବିଭୂତି ସମ୍ପଦ ଜ୍ଞାନୀ ହିଁ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରମୋଦ ଅଜ୍ଞାନୀ ଜନକୁ ତ ଭାବ କେବେ ହେଁ ନୁହଁ ସୁଲଭ ପାଷାଣ୍ଡେ ତୋର କର୍ମ ବୋଲି ସଂସାରେ ମରୁଥାନ୍ତି ଝୁରି ତାର ବିଭୂତି ଘେନି ଭ୍ରାନ୍ତି ସିନ୍ଧୁକ ପ୍ରାୟ ନାଶ ଯାନ୍ତି ଏ ଦୈତ୍ୟ ସାଗର ତନୟ ଆମ୍ଭକୁ କାଳ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରାୟ ଦେବଙ୍କୁ ଦେଲା ଯେତେ ଦୁଃଖ ତୋତେ ନ ଚିହ୍ନି ମହାମୂର୍ଖ ତୋର ଶ୍ରୀକରେ ପ୍ରାଣ ଦେଲା ତେଣୁ ଜଗତ ଦୁଃଖ ଗଲା ତୁ ଦେବ ଦେବ ଦୁର୍ଗାପତି ଖଣ୍ଡିଲୁ ଦେବଙ୍କ ବିପଦି ଏଣୁ ହୋଇଲୁ ଆମ୍ଭେ ସୁଖୀ କେ ପାରେ ତୋ ମା ଲେଖି କେବଳ ଶିବ ନାମ ତୋର ଚିନ୍ତିଲେ ଦୁଃଖ ଜୀବ ଦୂର ଯେ ଜନ ସୁମରିବ ନିତ୍ୟ ଯେ ସେ ଶିବ ଲୋକେ ଜୀବନ୍ତ କଥା ଅଟଇ ପ୍ରମାଣ ଏବେ ଦୁର୍ଲଭ କଥା ଶୁଣ ବିଷ୍ଣୁ ଯେ ତବ ପ୍ରିୟା ଝଳେ ଅସୁର ପୁର ମାୟା ବଳେ ହରିଲେ ଜଳନ୍ଧର ନାରୀ କପଟେ ଦିଏ ଦୈତ୍ୟ ରୂପ ଧରି ସେ ସତୀ ବ୍ରତ କରି ନାଶ ପୁଣି ଧରିଲେ ନିଜ ବେଶ ସେ ରୂପ ଦେଖି ବୃନ୍ଦାବତୀ ବିଷ୍ଣୁକୁ ସାପ ଦେଇ ସତୀ ଆପେ ଅନଳ ଦେଲା ଝାସ ତା ଦେଖି ଅନାଦି ପୁରୁଷ ସଦେ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହୋଇ ବଦରି ସ୍ଥାନେ ଛନ୍ତି ରହି ଏ ବଡ଼ ଦୁଃସହ ପ୍ରମାଦ କେମନ୍ତ ଖଣ୍ଡିବ ବିଷାଦ ଆମେ ନ ଜାଣୁ ସୁର ମୁନି ତୁମ୍ଭେ ଏକଥା ଆତ୍ମା ଘେନି କହ ଏଥକୁ ଉପଦେଶ ବିଷ୍ଣୁ କେମନ୍ତେ ହେବ ତୋଷ ମନୁ ସନ୍ତୋଷ ଉପେକ୍ଷିବ ସନ୍ତୋଷେ ନିଜ ପୁର ଯିବ ଏଥକୁ କରିବା ଉପାୟ ଏମନ୍ତ ବୋଲି ଦେବତାଏ ମିଳିଲେ ଈଶ୍ୱର ଚରଣେ ବିଶେଷ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କାରଣେ ହେମନ୍ତ ଦେବୀଙ୍କ ବଚନେ ଶ୍ରୀ ମହାଦେବ ଶ୍ରୁପସନେ ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ସର୍ବ ଦେବ ବିଷ୍ଣୁ ବିସ୍ମୟ ମନେ ଯେବ ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ସର୍ବଦେବେ ବିଷ୍ଣୁ ବିସ୍ମୟ ମନ ଯେବେ କେତାଙ୍କୁ ପାରିବ ପ୍ରବୋଧି ମତେ ନ ଦିଶଇ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ମାୟାଦି ମହାମାଏ ସେ ବା ଜାଣିବେ ଉପାଏ ତୁମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କୁ କର ସ୍ତୁତି ଖଣ୍ଡିବେ ସେ ତୁମ୍ଭ ଦୁର୍ଗତି
ଏମନ୍ତ କହି ଉପଦେଶ ହରଗ ମିଲେ କପିଳାସ ସକଳ ଶିବଗଣ ତୁଲେ ନିଜ ଭୁବନ ବିଜେ କଲେ ଗୌରୀ ଈଶ୍ୱର ଗ୍ରତେ ଦର୍ଶନେ ସୁଖିବା ଅବା କେତେ ଜାଣନ୍ତି ଅବା ବେନି ଜନେ କେ ତାହା ବନିବ ବଚନେ ଏଥୁ ଅନ୍ତରେ ଶୁଣ ରାୟ ଶିବ ଆଜ୍ଞାରେ ଦେବତାଏ ଜାହ୍ନବୀ ଜଳେ ସ୍ନାନ କରି ଯୋଗ ମାୟାକୁ ସ୍ତୁତି କରି ମହାଶୂନ୍ୟକୁ ଚାହିଁ ସ୍ଥିରେ କର ନିବେଶୀ ବେନିଶିରେ ସର୍ବବଦନେ ଏକ ସ୍ତୁତି ବୋଲନ୍ତି ନମ ଆଦିଶକ୍ତି ନମ ତ୍ରିପୁର ମହାମାୟେ ତ୍ରିଗୁଣ ଲକ୍ଷଣ ଉପାଏ ମନମୋହିନୀ ମହାମାୟା ବିଶ୍ୱସମ୍ଭବା ବିଶ୍ୱକାୟା ବିଶ୍ୱ ସଂସାର ଅଧିକାରୀ ସର୍ବସ୍ୱରୂପୀ ସର୍ବେଶ୍ୱରୀ ସର୍ବମଙ୍ଗଳା ନାମ ବହୁ ଆଶ୍ରିତ ଜନ ଦୁଃଖ ବହୁ ଆମ୍ବେ ତୋହର ନିଜ ଭୃତ୍ୟ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅ ଆଦିମାତ ଏମନ୍ତ ସ୍ତୁତି ଦେବ ଭଣୀ ସେ ଯୋଗ ମାୟା ଯୋଗ ଜାଣି ଆକାଶେ ହୋଇଲେ ଉଦୟ ଜାଜୁଲ୍ୟ ତେଜ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଯେସନ ନିର୍ଧୂମ ନଳ ବିରାଜେ ଗଗନ ମଣ୍ଡଳ ଦେଖନ୍ତି ସର୍ବଦେବଗଣ ଆକାଶେ ଉଚ୍ଛଳ କିରଣ ତେଜ ବିକାଶେ ଦଶ ଦିଗେ ରବି ମଣ୍ଡଳେ ଅଗ୍ନି କି ସେ ଯେମନ୍ତ ବିରାଜଇ ପ୍ରଭା ତେନେ ଅସୁର ରତ୍ନ ଆଭା ସେଇ ସ୍ୱରୂପେ ମହାମାଏ ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ଦେବତାଏ ମୁଇଁ ଜାଣିଲି ତୁମ୍ଭ ଭବନ ଜେଣେ ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ ଏକଥା କରିବା ବିଚାର ସଂସାରେ ତିନି ରୂପ କରିବା ବିଚାରି ସଂସାରେ ତିନି ରୂପ ଧରି ଏମନ୍ତ କହି ମହାଦେଇ ଅନ୍ତେ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରାୟ ଯାଇ ଗଗନେ ହୋଇଲେ ଅଦୃଶ୍ୟ ପୁଣି ଭୂମିରେ ପରବେଶ ମିଳିଲେ ତିନି ରୂପ ଧରି ନାମ ଶାରଦା ଶିରି ହରି ଶ୍ଵେତ କୁସୁମ କୃଷ୍ଣ ଜାତି ତ୍ରିଲୋକେ ମୁହନ୍ତି ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଦେବଙ୍କ ଆଗେ ଉଭା ହୋଇ ବୃଷଭ ବୀଜ ତାକୁ ଦେଇ ତିନି ହେଲେ ତିନି ମୂର୍ତ୍ତି ହେଲେ ହୋଇଲେ ଏଣେ ବିଷ୍ଣୁ ତୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କ ସନ୍ନିଧି ନେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ତୋଷ ହେଲେ ନାରାୟଣ ଏ ବୀଜ ହେବ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ତେଣୁ ସଂସାରେ ଜନେ ମୁଖ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ବନସ୍ପତି ତ୍ରିଜଗତେ ହୋଇବ ସର୍ବକାମ ସିଦ୍ଧି ଏବେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଏଣେ ବୁଦ୍ଧି ଏମନ୍ତ କହି ଶୁଭ୍ର କେଶୀ ଗଲେ ଯେ ଅନ୍ତରିକ୍ଷେ ମିଶି ତହୁଁ ସକଳ ମୁନି ସୁର ମୁନି ତ୍ରିବନସ୍ପତି ବୀଜଗେନି ଚଳିଲେ ନାରାୟଣ ପାଶେ ସେ ସଙ୍ଗେ ମହାଦେବ ଦାସେ ସର୍ବଦେବଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଥିଲା ବିଷ୍ଣୁ ଦର୍ଶନେ ନିସ୍ତାରିଲା ଇତି ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମପୁରାଣେ ଉତ୍ତରଖଣ୍ଡେ କାର୍ତ୍ତିକ ମହାତ୍ମ୍ୟ ଜଳନ୍ଧର ବୋଧ ନାମ ଚତୁର୍ଦଶୋଧ୍ୟାୟ।